नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 8 मे गुरुवार आज रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबरटी भल लगे भिडियो को लाइक कर चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदे सहित आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज खबर चलता नजर पकाइबा। ऑपरेशन सिंधुर जरिया भारतीय सेना पाकिस्तान थिबा आतंकवादी आड्डा को नष्ट कर यार भितर अमित शाह बड़ घोषणा तबे समस्त छुट्टी बातिल कर कार्यानुष्ठान पर समस्त अर्धसामरिक बाहिनी छुट्टी बातिल कर गृह मंत्रालय पक्षर सूचना मिली तबे गृहमंत्री अमित शाह समस्त अर्धसामरिक बाहिनी डीजी मानक सीमार संपूर्ण भाव सजग रहा निर्देश जो मैंने छुट्टी अच्छा से डाकी आने व्यतीत अंतर्जातीय सीमार हाई अलर्ट पाकिस्तानी केतबले कौन कर आगु आमर सजग रहा तेबे अमित शाह लगातार जम्मू काश्मीर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित संपर्क अच्छी सीमावर्ती अंचल साधारण नागरिक सुरक्षित स्थान को पठाइबा सुनिश्चित करपटे गत काली मॉकड्रिल चली भुवनेश्वर ठू आरंभ कर ओडिशार 12टी स्थान एवं अन्य राज्य मानकर मॉकड्रिल चली युद्ध समय केमिति व्यक्ति माने लोक मान निजक सुरक्षित रखिए से नहीं व्यवस्था होता तेबे राजधानी 4:30 पर्यंत मॉकड्रिल होता मॉकड्रिल बेले बंद हेबनी जरूरीकालीन सेवा सारा देश में 259 सिविल लाइन डिफेन्स जिले में मॉकड्रिल होता कहुच्छी। आउ किछि दिन पर प्रभु जगन्नाथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आउ चलचंचल होई उठी रथ निर्माण कार्य गंजाम बनखंडर पुरी को गला काठ तेबे कहुच्छे उत्तर गुमुसर बनखंडर गगड़ जंगल 4 वर्ष धरी काठ पुरी को जाउची चलित वर्ष प्रथम पर्यायर जाइछि 23 खंड रथ काठ ट्रलर साहाय्य पठाई रथ काठ मध्य रही 40 फुट लंबर 21 धौरा एवं 2टी असन काठ चलित वर्ष द्वितीय पर्यायर पुणी थे बनखंडर भाईबली जंगल जीव रथ काठ समुदाय 90 खंड काठ पठाइबा वन विभाग पक्षर व्यवस्था होमयज्ञ और पूजापाठ पर काठ आहरी पुरी पहुंची। भारत में 16टी यूट्यूब चैनल को निषिद्ध कला पाकिस्तान तेज बुधवार दिन मध्यरात्रि भारत आक्रमण पर पाकिस्तान एक बड़ पदक्षेप नहीं पाकिस्तान पक्षर भारत 16टी यूट्यूब चैनल को बैन कराई व्यतीत 32 वेबसाइट मध्य प्रतिबंधक लगे यार अर्थ हो यूट्यूब चैनल गुड़िक सेठारे चलिबो नाही तेज वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि रखी पाकिस्तान एक कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि पाकिस्तान अधिकारी माने कहिसें पाकिस्तान जातीय सुरक्षा को दृष्टि रखी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी 16टी भारत यूट्यूब चैनल को बंद कर देछि तेबे कहुच्छे 31 यूट्यूब लिंक एवं 32 वेबसाइट लिंक ऊपर कार्यानुष्ठान पाकिस्तान नहीं जहाँफल भारत यूट्यूब भारत पाकिस्तान विषय किसी जापर ना से फल पाकिस्तान भय कला कैबिनेट रे 5टी विभाग 8टी प्रस्ताव को अनुमोदन तेबे एने कि 5टी प्रस्ताव अनुमोदन मिली लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित होईछि तेबे एने कि मुख्यमंत्री कहिसें जे 1000 कोटी व्यय आनुमानिक 500 किलोमीटर नूतन रास्ता निर्माण हेबो निर्वाचन मंडली थिबा सड़क निर्माण और मरामती काम नुआ योजना को मंजूरी मिली राज्य सरकार विपर्य प्रतिरोधक सड़क ना नूतन योजना को मंजूरी देइछंती सेपरि मुख्यमंत्री सड़क योजना कैबिनेट रे मंजूरी मिली याद्वारा 1000 कोटी व्यय आनुमानिक 500 किलोमीटर नूतन रास्ता हेबो तबे निर्वाचन मंडली सड़क निर्माण और रास्ता मरामती नूतन योजना को मंजूरी मिली तबे कहुच्छे निर्वाचन मंडली अर्थ व्यवस्था ना नूतन योजना को मंजूरी मिली राज्य में आरंभ हो मो बस सेवा बस सीसीटीवी एवं लाइव भ्यान ट्रैकिंग एवं पानिक बटन एवं बस महिला शिशु सुरक्षा उपर विशेष ध्यान दिया बोली मुख्यमंत्री कहते आउ दिव्यांग महिला किन्नर मान 50% रिहाती मिलिबो सेपरि छात्र और वरिष्ठ नागरिक को 50% रिहाती यात्रा करि बोली मंत्री कहते। स्वास्थ्य सेवार उन्नति आने राज्य सरकार क्रमागत भाव उद्यम करुचंती तबे सेपटे आयुष्मान कार्ड बंटन चलिलानी आउ 2 मास भितर 3.5 कोटी लोक आयुष्मान कार्ड मिल एपटे अंगनवाड़ी कर्मी माने ई-केवाईसी करुचंती ना आधार कार्ड नहीं अप्लाई करुचंती जो मानकर आवेदन होइनी से आवेदन करदियंतु जो मानकर आवेदन हो अलग कार्ड थिला ताको बस निजर डॉक्यूमेंट एवं ई-केवाईसी कले नुआ कार्ड मिल मंत्री कहते
ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସାରେ ଏଥର ରାଜସ୍ଥାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ଆୟୁଷ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନେକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋମିଓପାଥିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧିରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତା ସହିତ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଏହି କଲେଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେଜ। ହୋମିଓପାଥିକ ଶିକ୍ଷା ଗଣଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ସାରା ଦେଶରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ 56 ବର୍ଷ ଧରି ଅବିରତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କରି ଚାଲିଛି। ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ତିଆରି କାରଖାନା ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଔଷଧ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ପଠା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେକି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଜାତୀୟ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଦେଶରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଯୋଜନା କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମରିଛି। ସେପରି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଯୋଜିତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ 5ଟି ଜାତୀୟ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଥର କମିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଦର। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟ ୟୁନିଟ ପିଛା ଟଙ୍କାଏ କମିବ। ମରାମତି ଆଳରେ ନିୟମିତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏନେକି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖୁଚୁରା ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜନଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓପିଜିସି ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଦରଖାସ୍ତକୁ ଆୟୋଗ ଫଇସଲା ନକରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଖୁଚୁରା ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗରେ ଓପିଜିସି ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ତାରିଫ ଦରଖାସ୍ତକୁ ନେଇ ଆଜି ଜନଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଗକୁ ସଭ୍ୟ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଶୁଣାଣିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ସଭ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ରାୟ ମହାପାତ୍ର ଓପିଜିସି ଦରଖାସ୍ତ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲିଲା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ତେବେ ଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋକେ ପଚାରି ପାରିବେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ନମ୍ବର ରହିଛି 1929। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବେ। ଏହି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିବେ, ନିଜର ସବୁକିଛି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏଥିରେ ଡାକ୍ତରୀ ଅଗ୍ନିସେବା ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଣା ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କେତେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। 60ରୁ 79 ବୟସର ଲୋକଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିବ ଆଉ 3580 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଯାହା ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 3ଟି କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଥିଲେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 25 ଲକ୍ଷ ଦିଦି ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେବେ ବୋଲି ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଏପଟେ 4 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହୋଇସାରିଲେଣି। ତାପରେ ସହିତ ମହିଳାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଋଣ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ଋଣ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖବର, ସୁନା ଦର ହଠାତ୍ କେମିତି ବଢିଛି। ତେବେ ଲଗାତାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଦର କମିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2750 ଟଙ୍କା ବଢିଛି। ଯାହାଫଳରେ ପୁଣି ଲାଗିଯାଇଛି ସୁନା ଦର 87,000ରୁ ସିଧା ଲାଗିଛି 91,000 ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 98,000 ଟଙ୍କା ଟପିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଉଡାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଧମକ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଶେଷ କରି ଆଇପିଏଲ 2025 ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନେକ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଉଡାଇ ଦେବେ। ଏକ ମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ ତୁମର ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଉଡାଇ ଦେବୁ। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମଡେଲ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ସତର୍କ ରହିବେ, କିଭଳି ରହିବେ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅବମାନନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କି 200 ବିମାନ ଉଡାଣ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଏଯାବତ 200ଟି ଉଡାଣ ବାତିଲ ହୋଇଛି। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ 35 ଗୋଟି ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ପାଖାପାଖି 18ଟି ଉଡାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଗୋ, ସ୍ପେସ୍ ଜେଟ୍, ଆକାଶ ଏୟାର ଉଡାଣ ବାତିଲ ହୋଇଛି ବୋଲି
सरकार କହିଛନ୍ତି। ସାମୟିକକୁ ଭେଟି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବାବଦରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ମୋଦି। ତେବେ ରାତି ଅଧରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ପହଲଗାମ ହମଲାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଭାରତ। ଅପରେସନ ହିନ୍ଦୁର ଅଧୀନରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର 9ଟି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିର ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 100ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।